ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖੰਡਰ ਹੋਣ ਕੰਡੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। G23 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਝੁਕਾਓ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਮਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਡੀਐਮਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दिता जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। कोविड पाबंदियां ते वड्डा फैसला केंद्र सरकार का। कोविड पाबंदियां दे विच राहत मिली है। डीएमए हटाया जाएगा, पर बाकी हिदायतां जारी रहणगीਆਂ। कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ केंद्र सरकार का यह वड्डा फैसला है। कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटाया जाएगा। इस दे नाल ही बाकी पाबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी जरूरी होगा। सूबिया ਨੂੰ भी डीएमए हटाने की हिदायत दी गई है। कोविड से मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन जारी की गई है। मास्क, सैनिटाइजर से 2 गज की दूरी जारी रहेगी, उसकी पालना करनी होगी, पर डीएमए हटा दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दिया जाएगा। सो केंद्र ने कोरोना तो हटाया डीएमए ते सरल शब्दों में समझाने थोनों होया की है। हुण कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ नहीं लगणगीਆਂ, ना ही कर्फ्यू लगेगा ते ना ही कंटोनमेंट जोन बनणगे ते स्कूल, जिम, ग्राउंड, सिनेमा, मॉल वगैरह बंद नहीं होणगे। ਵਿਆਹ, धार्मिक ते समाजिक समागमां विच इकट्ठ दी पाबंदी नहीं होवेगी। आफत मैनेजमेंट एक्ट के तहत नवे निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे। सेहत मंत्रालय की गाइडलाइंस बरकरार रहणगीਆਂ। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। केस ਵਧਣ ਤੇ सूबा ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੀਐਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, 2 गज की दूरी जरूरी होगी, पर डीएमए नहीं लगेगा। ये क्लियर करता है डीएमए हटा दिया गया है। अरुणिमा मेरे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अरुणिमा, इस नए फैसले को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, कोविड के नंबर्स जो हैं लगातार घट रहे हैं और अब फैसला किया है सरकार ने कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो कोविड जब शुरू हुआ था तब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश भर में लग गया था। इसके तहत सरकारी सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। गृह मंत्रालय में जो सबसे ऊंचे अधिकारी हैं, गृह सचिव, वो नोडल ऑफिसर बनाए गए थे और हर महीने 2 महीने पे वो कंटेनमेंट मेजर्स गाइडलाइन के रूप में एक ऑर्डर निकालते थे, जिसको पूरे देश भर में सबको मानना पड़ता था। अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विड्रॉ कर लिया गया है। 31 मार्च के बाद से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहीं पे भी जरूरी नहीं होगा।
इसका मतलब ये होगा कि अब स्टेट्स के पास ये फ्रीडम होगी कि वो खुद तय करें कि उनको कोविड से कैसे निपटना है, क्या मेजर्स लाने हैं। तो जहां तक बात है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की, अगर कोई स्टेट को लगता है कि नहीं वो उस पर अब जुर्माना नहीं लगाना चाहते, कहीं 500 रुपए का जुर्माना है, कहीं 2000 का जुर्माना है, अब स्टेट्स को ये अधिकार होगा तय करने का कि क्या वो जुर्माना लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अब इसमें सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई डायरेक्टिव नहीं आएगी। अरुणिमा, क्या ये कह सकते हैं कि कोविड का खतरे का स्तर अब कम हो गया है? काफी हद तक कम हो गया है। नंबर्स जो हैं वो कुछ जगहों पे 0 तक भी आ गए थे। हाँ, पिछले कुछ दिनों में क्योंकि यूरोप में, एशिया के कुछ देशों में नंबर्स बढ़ने लगे थे, तो थोड़ा कंसर्न था कि क्या भारत को भी दोबारा से अपनी कमर कस लेनी चाहिए। लेकिन इस चिट्ठी के बाद साफ हो गया है कि भारत को ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए कोविड का खतरा कम हो गया है। अभी भी अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो चाहेंगे कि आप अभी भी 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, लेकिन अब उतनी सख्ती नहीं होगी जितनी 2 साल पहले थी। यानी चौथी लहर का खतरा भी कहीं ना कहीं एक जहन में है। बिल्कुल है। ये खतरा जो है, आप बाकी देशों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन अपने नए वेरिएंट के साथ कुछ देशों में दोबारा आ रहा है। आपने चाइना का में सुना होगा कि चाइना जो कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव में बहुत अपने आप को कंट्रोल कर पाया था, वहां नंबर्स बढ़ने लगे हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, वहां नंबर्स बढ़ रहे हैं। एशिया के बाकी देशों में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोविड पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन के तीसरे लहर के बाद हिंदुस्तान में नंबर्स काफी कम है, और उसको दिमाग में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब लोकल लेवल पर अपने, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो कलेक्टर तय करे, स्टेट लेवल पे देखें तो चीफ सेक्रेटरी तय करे। अब इसके लिए कॉमन गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज महाराष्ट्र को जरूरत है, हो सकता है उस गाइडलाइन की आसाम को जरूरत ना हो। जो मेजर्स केरला को जरूरत है, हो सकता है उसकी जरूरत हिमाचल या कश्मीर को ना हो। तो लोकली आप तय कर सकते हैं कि आपकी जगह पर क्या मेजर्स होना चाहिए, उसमें अब सेंटर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली तो मेरी सहयोगी अरुणिमा दस रहे थे कि किस तरीके केंद्र सरकार ने हिदायतां जारी की। यानी केंद्र सरकार ने कहता है कि डीएमए हटाया जाएगा, क्लियर कर दिता है सूबा सरकारों ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। उधर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਧਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ? ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਜੂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ हम सब लोग शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है वो पार्टी और कौम से ऊपर होते हैं। और आज एक बहुत ही सॉलम मौका है और इसके लिए इस मौके पर हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। जो कि सांसद ने श्री अनंदपुर साहब ਤੋਂ ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।
भूमि को मेरा बार बार नमन करता हूँ, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को पैदा किया। आज 75वां साल हमारी आज़ादी को है और आज़ादी भगत सिंह की कुर्बानी और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसका नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है। और इस वास्ते जो शहीद होते हैं देश के, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उधर शहीदी दिहाड़े के मौके अज मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ वड्डी मुहिम छिड़न जा रही है। अपने ऐलान के मुताबिक मुख्यमंत्री अपना निजी नंबर जारी करन जा रहे ने। सीएम की हेल्पलाइन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन है, किसी भी अफसर या मुलाजम के खिलाफ रिश्वतखोरी ते हफ्ता वसूली के खिलाफ, किसी भी तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ व्हाट्सएप ते ऑडियो या वीडियो भेजो, सीधी सीएम तक पहुंचेगी थोड़ी शिकायत। सीएम वालों तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिता गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन दे विच पंजाब सरकार, मान सरकार नजर आ रही है। सीएम की हेल्पलाइन अज जारी की जानी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। किसी भी तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ, किसी भी अफसर या मुलाजम के खिलाफ, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी ते हफ्ता वसूली के खिलाफ, किसी भी तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ व्हाट्सएप पे तुसी ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजना है, सीधी सीएम तक शिकायत पहुंचेगी। तो उस तो बाद सीएम वालों तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी दिता गया, एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ा क्लियर कर दिता गया। तो यह हेल्पलाइन एंटी करप्शन एक्शन लाइन, जिसनों ना दिता है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, एंटी करप्शन एक्शन लाइन। तो इस एक्शन लाइन ते एक्शन होगा। ये बड़ा क्लियर कर दिता है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। भगवंत मान ने एक स्पष्ट कर दिता है कि इस तरीके का कोई भी कार्रवाई जी होगी उसके खिलाफ ਅਸੀਂ एक्शन लवांगे। तो इस सब के विचाले तस्वीर अहम ने, तस्वीर खटकड़ कला तो आ रही ने, सीधियां तस्वीर पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए ने खटकड़ कला। खटकड़ कला दी तस्वीर ने। अंदाज भी वखरा है पंजाब के मुख्यमंत्री का। सैल्फी खिंचण के लिए लोग नेड़े आए, सैल्फी खिंचण के दिक्कत आ रही सी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद मोबाइल फड़िया, सैल्फी खिंच के मोबाइल वापस दे दिया। यह भी अपने आप एक वखरा अंदाज है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। भगवंत मान खटखड़ कला पहुंचे हुए हैं। सीधियां तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं, कुछ देर पहला दी तस्वीर ने, उस तो बाद लगातार अपडेट भी तुहानूं कर रहे हैं। हुसैनीवाला दी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, खटखड़ कला की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो वख-वख थावां ते अज सियासतदान होण, आम लोग होण, नौजवान होण, बच्चे होण, अज सारे कर रहे हैं सिजदा। सिजदा शहीदां दी शहादत नूं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू ते सुखदेव दी शहादत, वो शहादत जिसनूं देण तो पहला एक कहा सी शहीदां ने कि मैं उसके ऊपर भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी दफ्तरों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें भारत रत्न सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, आप सबको विदित है कि गत 6 फरवरी 2022 को भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 8 दशकों से भी ज्यादा समय तक संगीत की दुनिया